सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल ते इस बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हैं एक वड्डी खबर दे नाल जो पूरे पंजाब दे लई जाननी जरूरी है। वड्डा फेर बदल किया गया अफसरशाही दे विच। जी हां, मुख सकत्तर दे अहुदे तो करण अवतार सिंह दी छुट्टी कर दी गई है। यह वो नाम है जो मंत्रियों दे नाल उलझिया सी। जी हां, विनी महाजन नूं सूबे का मुख सकत्तर बना दिता गया है। करण अवतार सिंह दी थां लैणगे हुण विनी महाजन। विनी महाजन कौन है? विनी महाजन ने डीजीपी दिनकर गुप्ता दी पत्नी। मंत्रियों दे नाल करण अवतार सिंह दा विवाद होया सी ते तुहानूं दस दईए कि विनी महाजन पहली महिला मुख सकत्तर ने पंजाब दी ते करण अवतार सिंह नूं जरूर लांबे कर दिता गया है क्योंकि मंत्रियों दे नाल विवाद होया। विवाद तो बाद बेशक ही कहा गया कि ऑल इज वेल है। करण अवतार सिंह ने माफी मंग लई पर हुण उन्हां नूं अहुदे तो लांबे कर दिता गया ते इस पूरे विवाद दे नाल ही जोड़ के इस पूरी फेर बदल नूं देखिया जा रहा है। वड्डी खबर पंजाब दे नाल जुड़ी हुई। मुख सकत्तर दे अहुदे तो करण अवतार दी छुट्टी कर दी गई है। न्यूज़ 18 दे कुल ऑर्डर्स दी एक्सक्लूसिव कॉपी भी मौजूद है, वो भी असीं तुहानूं दिखावांगे ते भी तुहानूं दस दईए कि हुण विनी महाजन नूं इह जिम्मेवारी सौंपी गई है। पंजाब दे दो सब तो वड्डे अहुदे ने अफसरशाही दे विच मैं गल करां तां मुख सकत्तर चीफ सकत्तर दे हुंदा है जिथे हुण विनी महाजन ने ते पंजाब पुलिस दा सब तो वड्डा अहुदा डीजीपी दा हुण उत्थे तैनात ने दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता दी पत्नी ने विनी महाजन तां वड्डे अहुदियां उत्ते तैनात ने। विनी महाजन करण अवतार सिंह दी थां लैणगे। डीजीपी दिनकर गुप्ता दी पत्नी है विनी महाजन 1987 बैच दे IAS अफसर ने। हुण तुहानूं ग्राफिक्स के जरिए दिखाने विनी महाजन बारे होर की कुछ जानकारी है। कौन ने, किहड़े बैच दे पास आउट ने? 1987 बैच दे IAS अधिकारी ने विनी महाजन। पंजाब दे डीजीपी दिनकर गुप्ता दी पत्नी ने विनी महाजन। पंजाब दे विच कई अहुदियां उत्ते काम कर चुके ने ऑलरेडी। वधीक मुख सकत्तर दे अहुदे उत्ते, हाउसिंग अते अर्बन डेवलपमेंट दे अहुदे उत्ते ओह तैनात रह चुके ने। वधीक मुख सकत्तर इंडस्ट्री ते कमर्स अहुदे दे उत्ते भी रहे ने। प्रिंसीपल सकत्तर सेहत विभाग दा अहुदा भी उन्होंने संभालिया। PMO दे विच भी उह सेवावां दे चुके ने। प्रधानमंत्री दफ्तर दे विच भी सेवावां उन्होंने दित्तियां। मनमोहन सरकार दे समय विच उन्हां दे वल्लों प्रधानमंत्री ऑफिस दे विच सेवावां दित्तियां गईयां सन। अगे बढ़दे ते हुण गल होवेगी सुनील जाखड़ दी पंजाब कांग्रेस दी। कांग्रेस ने गलवान दे शहीदां नूं श्रद्धांजलि दी है। जी हां, चंडीगढ़ दे विच पंजाब कांग्रेस दे प्रधान सुनील जाखड़ ने कई मंत्रियों दे नाल शहीदां नूं नमन किया जिन्हां दी शहादत हुई है चीन दे नाल उस झड़प दे विच जो 15 जून नूं हुई। सुनील जाखड़ ने केंद्र दी सरकार दे उत्ते इस मौके निशाना भी साधिया। उन्होंने कहा कि सरकार दस्से कि बिना हथियारां दे क्यों जवानां नूं उत्थे भेजिया गया। फौज दी ताकत दे उत्ते किसी नूं शक नहीं, फौज दे विच नहीं देश की अगवाई दे विच कमी है, यह भी जाखड़ कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि देश नूं वंडना चाहती है मोदी सरकार, तो केंद्र की सरकार के उत्ते जाखड़ खूब हमलावर होंदे हुए नजर आए ने। इल्जाम उन्हां दे वल्लों लगाए गए। सुनील जाखड़ साडे नाल पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान ने। जाखड़ साहब, शहीदां नूं याद किया गया, नमन किया गया, पर इस सारे दे दौरान तुसीं केंद्र सरकार नूं भी निशाने ते लै रहे हो। अज सारे देश का निशाना एक है भी साडियां देश की सरहदां सुरक्षित रहन। साडे जवान जिहड़े है बहादुर जिहड़े नौजवान है फौज के सिपाही है वो किसी भी हमले का, किसी भी माड़ी निगाह का मुकाबला करने वास्ते बिल्कुल तैयार खड़े है। सारा मुल्क अज साडी बहादुर फौजां दे नाल, आर्म्ड फोर्सिस दे नाल बिल्कुल डट के खड़ा है। किसी भी दुश्मन दे असीं दंद खट्टे करन नूं पूरी तरह तैयार हां। दुश्मन दे नाल मुकाबले वास्ते सारा मुल्क, सारी पोलीटिकल पार्टीज अज सरकार दे नाल खड़ी हैं। परंतु कई जिहड़े सवाल पैदा हो रहे हैं, क्योंकि मैं हुणे गल कर रहा सी, कल मैं शहीद नायब सूबेदार सतनाम सिंह जिहड़े साडे गुरदासपुर जिले दे निवासी सीगे उन्हां दे अंतिम प्रार्थना भोग दे विच मैं कल शामिल हो के आया। कि साडीआं फौजां जिहड़ियां हैं दुश्मन दी गोलियां दा मुकाबला सीना ताण के करदियां, पर अज परिवारां दे विच सारे इलाके दे अंदर, पिंड दे अंदर, सारे पंजाब दे अंदर एक गल उठ रही है भी साडीआं फौजां अज ताईं पाकिस्तान या चीन नाल लड़ाई हुई गोलियां नाल तां असीं झेलीआं, गोलियां छाती 'च खादियां, पिठ 'च नहीं खादियां, पर साडे जवानां नूं डांगां नाल मरवाया गया क्योंकि साडे कोल हथियार है नहीं सी। एक सवाल पैदा हुंदा है
ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੀ ਕੀ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕੀ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਦਸ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਘਾਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਝੂਲੇ ਝੂਲਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਝੂਲੇ ਝੂਲ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਲੇ ਝੂਲਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪ ਇਸ ਭਰਮ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਕਿਉਂ ਮਰੇ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਅੰਦਰ ਘਰ 'ਚ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਡਾਠੀਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਲਾਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਚਾਰੋਂ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਪੜੋਸੀ ਵਿਗਾੜ ਰੱਖੇ ਆ। ਚੀਨ ਤਾਂ ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅੱਜ ਨੇਪਾਲ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਭੂਟਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, DNA ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਜਜ਼ਬਾ, ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ। ਆਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆਹ ਮੌਕਾ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਬੁਖਲਾਹਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਲ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਥੋਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, 3 ਵਾਰੀ ਫੋਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਸ਼ੋਕ ਬੈਣੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਲ ਆਊਟ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਤੋਂ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ CRPF ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਜਬੇਹਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ CRPF ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਨੇ, ਕਿ ਹੋਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੰਤਨਾਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਬੇਹਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਜਵਾਨ CRPF ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ 3 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 35 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਤਰਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਰਾਲ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ 3 ਅੱਤਵਾਦੀ ਢੇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਇਹ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 35 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਉਣਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ 5 ਮਿੰਟ 25 ਖਬਰਾਂ ਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 17,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ 4,90,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀਪੀ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਬਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰਪਾਲ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਭੜਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੈਸਟ 3 ਦੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ 3 ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੈਸਟ 2 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਜਾਂ 2 ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ 20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ 21 ਪੈਸੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 17 ਪੈਸੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ। 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ 9 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕਰੀਬ 11 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 13 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗਲਵਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਣੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪੰਨੂ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆ ਕੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹਿਰ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਤਰਾਵੜੀ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਿੰਨੀ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਘਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜੀਂਦ ਦੇ ਸਫੀਦੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਲਏ ਗਏ। ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੁਟੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘਾਤ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜੋ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਸਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਟਰੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਲਕਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਵਾਹੇ 'ਚ ਬਾੜ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ। ਗੋਹਾਣਾ ਦੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਲ ਘਰ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਕੌਮੀ ਨਸ਼ਾ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ, ਵਕੀਲ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਝਾਂਸਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ। ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ। ਨਪਿੰਦਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ? ਔਰ ਗੌਰਵ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਮੋਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਰੀਅਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4 ਜਣੇ ਇੱਕ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਨੇ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਦੋਨੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਨੇ ਔਰ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਰੱਖੇ ਨੇ ਔਰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਫਾਈਲ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਔਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਆ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੱਜ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਗੌਰਵ ਜਿਹੜਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਅਗਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੀ ਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਹੈ ਔਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਔਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇੱਕ MSP ਆ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਉਸ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਸਲ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਾਅ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਰੇਟ ਮਿਲੇਗਾ ਉੱਥੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰੇਟ ਸਦਾ ਲਈ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹੀ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ MSP ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਤੀ। ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਹਿਰ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਨੇ। ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਮੈਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਨਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਪਲਾਨਸ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਧਵ KRG ਗਰੁੱਪ ਦੇ MD ਮਿਸਟਰ ਸੁਧੀਰ ਗੋਇਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਧੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਰਿਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੁਧੀਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਪਲਾਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਅਮਰਿਤ ਜੀ, ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਜ਼ not I will say ਕਿ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈਗਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ। ਐਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਸੀਨ ਕਿ lots of demand shut down ਹੋ ਗਈ ਹੈ। our demand is dependent on real estate sector। real estate ਹੈ, infrastructure ਹੈ, ਤੇ real estate infrastructure ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੇਬਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਨੇਟਿਵ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਸ਼ਟ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਰਕ ਤੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲਰੇਡੀ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਕਡਾਊਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਰਿਲੈਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, we people are able to achieve a volume of 60 to 65% in last 2 months। ਕੁਝ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪਰ ਇੰਪੈਕਟ ਹਾਲੇ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇ ਲੋਕ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ what should they do for future। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ, GDP ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਹਾਊ zinc will contribute in the GDP of India। ਅਮਰਿਤ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਵਨ ਰਿਸਰਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਈ CSIR। ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈਗਾ। they have recorded ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਰੰਟਲੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ GDP 'ਚ ਅਬਾਊਟ 3 to 5% ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਕਰੋਜ਼ਨ ਦਾ। ਕਰੋਜ਼ਨ ਬੋਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਸਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ 3 to 5% ਆਫ GDP ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਗਰ ਟਰਮਸ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਅਰਾਊਂਡ
70 to 80,000 crores of rupees. ਸੋ corrosion ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਟੋਟਲ ਇੰਨਾ ਸਾਡੀ GDP ਤੇ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੀਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਗੈਲਵਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਰੰਟਲੀ ਅਬਾਊਟ 10% ਆਫ ਦਾ ਸਟੀਲ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਗੈਲਵਨਾਈਜ਼ਡ, ਓਨਲੀ ਹਾਲੇ 10% ਸਟੀਲ ਹੀ ਗੈਲਵਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਵਧਾ ਦਈਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਦਿਸ ਰੇਸ਼ੋ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ 25 to 30%। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੈਲਵਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਣੇ ਸਟੀਲ 'ਚ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਟ ਕੈਨ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇੰਪਰੂਵ ਆਰ GDP। ਗੈਲਵਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਗੈਲਵਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਮਰੀਤ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟਸ ਅ ਕੋਟਿੰਗ, ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਹੈ ਸਟੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਟੀਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਲੋਏ ਸਟੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਲੈਕ ਸਟੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਕ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵਿਦ ਸਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, that is galvanizing। Okay, ਤਾਂ ਜੋਤੀ TMT ਬਾਰਸ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਗਲੀ ਏਜ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਹਿਣਾ? ਜੋਤੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਫਿਊਚਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਲਾਂਚ ਆਵਰ ਜ਼ਿੰਕ ਕੋਟਡ galvanized rebar TMT bar also very shortly, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ TMT ਬਾਰ ਨੂੰ ਗੈਲਵਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੈਟਰ ਵੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਜਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਰਾ ਸਕੀਏ, ਕਰੋਜਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਵੀ ਆਰ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਕ ਕੋਟਿੰਗ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੌਂਗ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਧੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਖੂਬੀ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਸੁਧੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਰੀਤ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।